हेलो क्लास पिला माने समस्त को स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिडियो नहीं आसी जोड़ा कि देखिए जे पिला माने षष्ठ श्रेणी कलाकुंज बहिर पिला माने प्रथम अध्यायटी तार नाम है पिला माने वस्तु चित्रण करवा भिन्न भिन्न आकार रे किपरि आमे चित्र करवा तो समस्त डाउट थिला ए विषय नहीं आसी अति सहज रे बुझाई देबी प्लेलिस्ट मध्ये दिया जायछि प्लेलिस्ट जो माने देखि नाहंती सब विषय वीडियो गुडी मिलि जिवो षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम पिला माने समस्त जाकी प्लेलिस्ट चेक करनब आसी जिया पिला माने पाठ भीतर को अति सहज रे बुझेबी किपरि करियो मध्ये तार उत्तर मध्ये देई देबी जोटा कि पीडीएफ आकार रे समस्त पाइ जिवो वर्तमान आसी जिया कोन देइछि देखिया पिला माने तो देइछि पिला माने तुम मानक प्रथम अध्याय को स्वागत जणाइछे अध्याय पिला माने आमे वस्तु और स्थिर चित्र विषय पिला माने शिखिबा जे तुम माने तुमरो तुली और रंग माध्यम रे विभिन्न जोड़ा कि वस्तु गुडी कर जीवंत भाव रे चित्र करिवा एठी शिखिबो तो अति सहज रे कहि देबी को चित्र हबो कोडा रे समस्त अति सहज रे देखिनो पिला माने किपरि करिवा तो पिला माने से देइछि वस्तु मानको आमे अनुध्यान फास्ट करिया पड़िबो देखिबा वस्तुटा किपरि देखा जाउछि तो वस्तु मानको जेतेबेले आमे संयोजनात्मक व्यवस्था को अनुध्यान करिवा ताकु ने एक चित्रकलार संरचना आमे करि परिबा तो देखिया फास्ट कि किपरि देखा जाउछि तार आकार आकृति तो विभिन्न वस्तु ऊपर आलोकपात आ तर्जनित छाया और सृष्टि को अनुध्यान करिया पड़िबो तो किपरि पिला माने आमे वस्तुर विभिन्न कोणरु बा भिन्न भिन्न प्रकार वस्तु गुडी को आमे चित्रण करिवा जदि वस्तु गुडी गोटे दिगरु परस्पर ठारु अलग देखा जानती अन्य एक दिगरे से माने किपरि गोटे पर गोटे रहिला पर देखा जानती तो निश्चित रूप रे आमे विभिन्न दिगरु आमे देखिबा वस्तुडी किपरि देखा जाउची तो तापरे हमरो निश्चित रूप रे गोटे आईडिया आसीबो जे एक्चुअली आमे कोन करिया वस्तुडीर आकार बा आकृति किपरि अछि ताको आमे सुंदर भाव रे हमरो विभिन्न माध्यम रे आमे ताको आगि परिया पिला माने अच्छा से देइछि तापरे कोन देखिबा से कहूछि जे पिला माने प्रत्येक चित्र तुमर अनुध्यान को बलिष्ठ करिवो तो निश्चित रूप रे अध्याय रे आमे देखिबा जे गोटे जे कोनोसी गोटे वस्तु को आमे देखिले पिला माने किपरि हमरो निश्चित रूप रे हमरो चिंताधार रे बा हम अनुध्यान रे हमरो किपरि से वस्तुडी को आमे ध्यान सहित आंकिबा तार अबिकल गोटे प्रतिछबि आनी परिबा अति सुंदर भाव रे जोडे कि तार निश्चित रूप रे सब दिगरु आमे गोटे चिंता करिबा आकलन करी किपरि चित्रडी आंकिबा एठी हमरो एडा सहाय्य करिवो हमको एपरि तो प्रत्येक क्रियाकलाप तुमर दक्षता को आहुरी दृढ़ करदबा और बलिष्ठ करवा संगे संगे दुई पार्श्विक रूप नहीं आंकिबारे सहाय्य करिवो तो पिला माने चित्रडी जदि आमे देखिबा तो निश्चित रूप रे हमर एठी कोन करिवो दक्षता बढ़ी दबो जोडा कि आमे देखिले आमे अति सहज रे गोटे जिंसडा को ताको अबिकल आमे तार प्रतिरूप रे आंकी पारतुआ सेडा हमर दक्षता बलिष्ठ करवा संगे संगे दुई मात्रिक चित्र एवं त्रिमात्रिक चित्र वाले मन रख जोडा कि हमर विभिन्न कोणरु आमे चित्र गुडियो करिवा सेडा अछि दुई मात्रिक चित्र गोटे और त्रिमात्रिक चित्र गोटे दुईटी प्रकार अछि चित्र पिला माने तो देखिवा तापर से कोन दे देछि ना से देछि पिला माने विभिन्न प्रकार दुई मात्रिक आकार को छायापात द्वारा उपयुक्त गभीरता देई किपरि एक त्रिमात्रिक चित्र मध्य चेष्टा करिवो आंकिया पई ए अध्याय रे आमे पूरा पूरी पढिबा अति सहज रे चित्रडा किपरि करिबा केउ प्रकार केउ आकार चित्र आसीबो रे से देछि पिला माने एति सहित तुमे कोन करिवो ना फ्लिप ब्लॉक हे कोन बुक हे पारे किबा प्रतिछवि पुस्तक तयारी करी आहुरी कोन चित्त आकर्षक क्रिया गुडी को शिखि पारियो पिला माने तो देखो एठी चित्र भिन्न भिन्न प्रकार रो देइछे एठी केतरा तो पिला माने आमे कोन करिबा जे कोनोसी गोटे वस्तु को आमे देखिबा देखिले आमे कोन करि परिबा ना तार अबिकल गोटे प्रतिरूपडे आमे 2D किबा 3D जोडा कि दुई मात्रिक किबा त्रिमात्रिक रे आमे चेष्टा करिया पई पिला माने आसीबाहारी पर पृष्ठार देइछि तुमरो आसीबाहारी क्रियाकलाप 1 को आसीबाहारी डायरेक्ट जोडा कि देइछि आख पाखर जिनिस गुडी को अनुसंधान करिबा एवं पिला माने जे कोनोसी हम इच्छा रे 2 रु किबा 3 आमे चित्र आंकिया पई चेष्टा करिबा अबिकल रूप रे जोडा कि विभिन्न कोणरु आमे चेष्टा करिबा जे आंकिया पई ताको तो पिला माने एठी आमे शिखिबा जे क्रियाकलाप 1 रे जेपरि कि देइछि तुमेर चतुर्पार्श्व रे विभिन्न प्रकार वस्तु को अनुसंधान करी प्रत्येक वस्तु केउ सामग्री रे तयारी हेछि टिके हला कि से गुडी को एक निर्दिष्ट आकृतिर जदि देखा जाउचंदी अन्य किछि वस्तु गुडी को दुईटी किबा तीनोटी किबा देखिले से गुडी को परस्पर ठारु अलग ना समान देखा जाउचंदी तो सेमानकर आकार और रूप पछरे कोनोसी कारण अछि कि तो देखिबा विभिन्न वस्तु को आमे अनुसंधान करिबा हम चारि पाखरे जहा जहा अछि पिला माने वर्तमान आसीबोरी क्रियाकलाप 1 रे ताको आमे कोन करिबा अबिकल रूप रे गोटे चित्रडे अंकन करी सेडा आमे करिया पड़िबो बुझी पल्लो ना पुणी दे देछि देखो से देछि पिला माने विभिन्न स्थान को बुलिबो पर्यवेक्षण करी
ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲିବ, ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବ। କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତର ସହିତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା କ୍ରିୟାକଳାପ 1 ର ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଫୁଲ ଦାନିର ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ମାଠିଆ କିମ୍ବା କଳସର ଚିତ୍ର। ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଦେଖିବ ତମ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କିବା। ଆସିବା ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାକଳାପ 1 ରେ ଥିଲା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଠି ମନେ ରଖିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ନା ନିଜର ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କାହିଁକି ସେମିତି ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିବା ହରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ହେଲା କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବସ୍ତୁକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଛିବ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ। ତ ମନେ ରଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଟା ମନେ ରଖିବ। କ୍ରିୟାକଳାପ 1 ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତିଆରି କରିବ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଆସିଯିବା 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଫୁଲଦାନୀର ଚିତ୍ରଟି। ତ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ, ଫୁଲଦାନୀର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଆକାରଟା ଆଉ କିପରି ତାର ଆକୃତିଟା। ତ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଠି ଫୁଲଦାନୀର ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ କିପରି କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ବହୁତ ସହଜ ଗୁଡ଼ିକ 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଟା ହଉଛି ଫୁଲଦାନୀ, ଯୋଉଟା କି ଫୁଲ ସହିତ ଅଛି, ସେଟା ଖାଲି ଥିଲା ଆମର କୋଡା ଯେ ପାତ୍ରଟା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତମେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ହାରି କ୍ରିୟାକଳାପ 2 କୁ ଆସିବା। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରଟା ଅବିକଳ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣ, ଯୋଉଟା କି ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଙ୍କନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସତ କଥା ଏଇଟା, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ କିଛି ନୂଆ ଧରଣର ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ହାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ରେଖା କିମ୍ବା ଗାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କିପରି। ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆମେ ଯଦି ପେନସିଲ ନେବା, ପେନସିଲର ମୁନ ଆମର କଣ ହବନି ନା ପେପର ଉପରୁ ଯେପରି ନ ହଟି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ରଟି ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ହଉଛି ନିରନ୍ତର ରେଖା କିମ୍ବା ଗାର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ ନା 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଙ୍କି ପାରିବ। ଯେପରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କିବା, ଯଦି ତାକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଇପାରେ, ଠିପି ହେଇପାରେ, ବୋତଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକରିଂ ର ଅଂଶ ହେଇପାରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଆମେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଙ୍କିଲ ତାର ଅନୁପାତ, ଠିପି ଆଉ ସେ ବୋତଲର ମଝିର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅଂଶର ଆମେ ଯଦି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ଅନୁପାତଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ ଅନୁପାତର କେତେରେ ଆମେ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? 3 ନମ୍ବରରେ ସେ କହିଦେଲା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କୋଣ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ସେ ସମାନ ବସ୍ତୁଟି ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟ କି ସାମ୍ନାରୁ ଆଙ୍କିବା, ତାପରେ ଉପର ସାଇଡରୁ, ତାପରେ ପଛ ସାଇଡରୁ କିମ୍ବା ଆମର ତଳ ସାଇଡରୁ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ହଉ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଆମେ ନେବା ବସ୍ତୁଟି ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ କୋଣରୁ ବସ୍ତୁଟିର ଆକାର କିପରି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ସେ ଦେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ବସିବା ଜାଗାକୁ କଣ ବସିବା ଜାଗା ବଦଳାଇ ପାର କିମ୍ବା ବସ୍ତୁଟିକୁ ଟିକେ ବୁଲାଇ ଦିଅ କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ତୁମେ ଆଙ୍କି ପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଗରୁ ଆଙ୍କ କିମ୍ବା ପଛରୁ ଆଙ୍କ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହବ ବସ୍ତୁଟିର କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା କି ତ ତୁମେ ମାନେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ। ସେଗୁଡିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଚିତ୍ରଟିର ତିନୋଟି ଦିଗ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଥିଲି ଯୋଉ ଫୁଲଦାନୀଟା ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଲେ କୋଉ ଦିଗରୁ
ଚିତ୍ରଟି ବା କୋ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା କୋ ସାମ୍ନାରୁ ଆମର ଚିତ୍ରଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମେ ଚିତ୍ର କରିବ ଏଇଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଫୁଲଦାନୀଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତାର ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ଆମେ ଆଙ୍କିବା, ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରୁ, ଗୋଟେ ପଛରୁ କିମ୍ବା ଉପର ସାଇଡ ଆଡୁ ଦେଖିବ ଯେ କୋଉଟା ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲା, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରେ, ମୋର ହେଲେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ କିମ୍ବା ରୂପ ନାହିଁ, ତୁମେ ମତେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଛାଇ। ସତ କଥା, ଆମେ ଛାଇଟା ଯୁଆଡେ ଯିବା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଛାଇଟା ଆମର ହଉଛି ପଡୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅପରୂପ ଛବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଟାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଛାଇ। ଏଟା ଥିଲା କଳା, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିୟାକଳାପ 2। 3 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପିଲାମାନେ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ଦେଖି ଅଙ୍କନ କରିବା। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଯେପରିକି କାଠର ଧାତୁ ହେଇଥିବ, ମାଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା କପଡା ଇତ୍ୟାଦିରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡିକୁ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଆଲୋକ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ରଖିଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ତାହାର ଏକ କଣ ବାହ୍ୟ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆଲୋକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ଛାୟା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଗୁଡିକ ତୁମର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ହାରି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ସେଟାର ପଛ ସାଇଡ ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଆସିଛି ଏଠି ଛାଇଟା। ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ତମେ, ଯଦି ଲାଇଟ ପକେଇବ, ଆଲୋକ ପକେଇଲେ ତାର ପଛ ସାଇଡ ରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ ଆସିବ, ଛାଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିତ୍ର ସହିତ ଛାଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅବିକଳ ରୂପରେ ଆମର ଚିତ୍ର ଆଉ ଛାଇର କିପରି ଆମେ ଆଙ୍କି ପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବ ଯେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କେଉଁ ସାଇଡ ରୁ ଆଙ୍କିଲେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଦଉଛି। ତ ଏଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିଲେ ଚିତ୍ରରେ। ତାପରେ କଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାକଳାପ 3 ରେ ଆସିବ କଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର, ହେଲା କି 3 ନମ୍ବରଟାରେ କଣ ଦେଇଛି ନା, 3 ନମ୍ବର ସେ କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ ଆଉ ଛାଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆଲୋକ ଆଉ ଛାଇ କଣ ନା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ରଖିବ। ମନେ ରଖ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରଖିବ, ସେଗୁଡିକର ଆକୃତି, ଛାୟା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକ କିପରି ପଡେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ପେନସିଲ, କଟର, ଇରେଜର କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହି, ଯେକୌଣସି ପାଣି ବୋଟଲ, ଗ୍ଲାସ, ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ। ତାକୁ ଆଲୋକ ପକେଇବ, ଦେଖିବ ଯେ ଆଲୋକ କିପରି ତା ଉପରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଆକୃତି ଆଉ ଛାୟାଟା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଛାୟାର ଆକୃତି କିପରି ଆସିଲା। ତ ଦେଖିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ତାକୁ ଆଲୋକ ଯଦି ପକେଇବା, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିରୂପଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଛାଇଟା କିପରି ଆସୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଗୁଡିକୁ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖିପାରୁଛ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ସାଇଡ ରୁ ଯଦି ଆଲୋକ ପକେଇବା, ତାର ବିପରୀତ ସାଇଡ ରେ ଆମର ଛାୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ। ସେ ଦେଇଛି ଏକ ପେନସିଲ ରେ କିଛି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଆଙ୍କିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଏକ କଣ ଶୈଳୀର ପେନସିଲ କଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେବା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେନସିଲ ର କଣ ଚାପକୁ କମ କରି ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମେ କଣ କିଛି ହାଲୁକା ଏବଂ ଗାଢ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛ କି। ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଲା ବେଳେ ପେନସିଲ ର ଯୋଉ ମୁନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, କେତେବେଳେ ହାଲକା କରିକିରି ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଧିକ କଣ ଜୋରରେ, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ଚାପ ଦେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଦେଖିବ ଯେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଗାଢ ଆସିବ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ ହରି କମ ଆସିବ ହରି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ କଣ ଆସିବ ହରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆସିବ ହରି, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ ହରି। ସେଠି ଆସିବ ହରି ଏହା ବସ୍ତୁର ଆଲୋକ ଆଉ ଛାୟାପାତ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସତ କଥା ଏଇଟା, ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟା ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିବା ପିଲାମାନେ, ସେ ବସ୍ତୁଟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପେନସିଲର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଟା ଅଛି, ମୁନଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମୁନିଆ ଥିବ ଆଉ କମ ହାଲକାରେ ଚାପ କରି ଆଙ୍କିଲେ ଦେଖିବା ପଛ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଯଦି ଆମେ ଆଙ୍କିବା ବେଲେ ତାର କଣ ଆସିବ, ଅବିକଳ ଗୋଟେ ଛାୟାଟେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ସେ ଆହୁରି କଣ କହିଛି ନା, ସେ କହିଛି ଯେ ଏଠି ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଆହୁରି କଣ କହିଛି ନା, ତୁମେ ମାନେ ଏକ ପୃଥକ କାଗଜ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଖାତାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆସିବ ହରି କଣ ସେଡିଂ। ସେଡିଂ ମାନେ ତାର ଛାୟାଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ରଖି ଅଙ୍କନ କରି ପେନସିଲ ରେ ମଧ୍ୟ ସେଡିଂ ଦେଇପାରିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଟିଲି ଅଛି ଏଇଠି, ହେଲା କି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଅଛି, ଜୋତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଟା ଫୁଟବଲଟା ଅଛି। ତ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆମେ ଏଠି ସେଡିଂ ଦେବାକୁ ଶିଖିବା।
जोड़ा कि पेंसिल रो हमर स्ट्रॉ व्यवहार करिया जोड़ा कि मुन्नडा हमर पिला माने केतेबेले अधिक आमे कोन करिया जोर रे करिया चापडा किमा केतेबेले आमे कोन करि पारिया कमे पारिया मध्ये देखि पाउछ एटा सेटिंग आछि बर कमे देले हल्का रे कले सेटिंग अधिक चाप देले हमर मोटा आछि बर डिगे तो सिकिवा एटा सेटिंग रो हमर जोड़ा कि अंकन आमे शिखिथिले देखो चित्रडा मध्ये दे देइछि पिला माने आ कोन से देइछि ना से देइछि वस्तुर रेखा चित्र मध्यरे गोटे दिगरु छोट छोट रेखा द्वारा हल्का रु मध्यम और मध्यम रु गाढ़ रेखा द्वारा शेडिंग सृष्टि कर शेडिंग माने आमे कोन तार छायडा आमे सृष्टि करिवा बुझि परलो एई समय रे वस्तुर छाया को निरीक्षण करिवो आउ ताहा एहा तुमरो चित्र रे देखिया को चेष्टा मध्य करिवो देखि परलो एडे तापर आसीबा कोन देइछि देखो तापर से कहिछि हेले कि तुम माने जानि छ कि कोन ना हमर अमृता बोली गोटे कोन अछि पिला माने ना सेरगिल ता ना होछि अमृता सेरगिल मन रखिया अमृता सेरगिल तो ताके होचंदी जणे ख्यातिनामा आधुनिक भारतीय महिला चित्रकर तांकर जन्म 1913 मसिया रे हला कि तो एटा देइछि सेरगिल विषय रे तो पिला माने से कोन करथुले ना तांकर चित्र गुड़िक समृद्ध माटीर महक उपलब्ध करथिला सेबा माटी रे देखो चित्र गुड़िक से तयारी करथिले सेरगिल से होचंदी गोटे ख्यातनामा भारतीय महिला चित्रकर से कोन बहुत भल भल चित्र से पिला माने आंकुथिले देखो एडा होछि बहुत बढ़िया चित्र से आंकी जंदी अति सुंदर भाबरे तार शेडिंग पोर्शन मध्ये से आंकीवार बहुत सुंदर भाबरे से चित्रडी करछन देखि पाउछ ना से बहुत शेडिंग सहित करछन ओरा तार छाई मध्ये चित्र रे से अबिगल रूप रे कर देबार बुझि पला तांग नाम होछि पिला माने सेरगिल मन रखिबो एडा से होचंदी गोटे ख्यातिनामा चित्रकर महिला आसे हले कि देखि पाउछ से करछंदी अमृता सेरगिल द्वारा वस्तुर चित्रण कराइथिला तो पिला माने